السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبحان اللہ چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے معصوم فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے تو چاروں طرف سے پر بچھا لیتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں گئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کیا انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ کہ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو اور جنت کی طلب کرتے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور جہنم کی پناہ مانگتے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج تم باہر کتنی بڑی سے بڑی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کے اس پہ کوئی وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ایسی مجلسوں پہ ہیں جن میں اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں پہ اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں، اور آج کہیں بھی بیٹھ جاؤ تم، کتنی بڑی سے بڑی مجلس ہو، بڑی سے بڑی، کتنی بڑی ہو، تو اللہ کے اس پہ مغفرت کے وعدے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے مجلس نہ تو دین کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، نہ دنیا کے لیے۔ دنیا میں بھی نقصان ہے ایسی مجلسوں میں، اور دین کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے پر، جو دین کی غور و فکر لے کر بیٹھتے ہیں مجلس میں، ان پہ اللہ کے وعدے۔ تو اب ایک شخص آ کر ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، مطلب مجلس چل رہی تھی اور آ کر بیٹھ گیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ ایک شخص اپنے کسی کام سے جا رہا تھا اور وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ جو مجلس ہے نا وہ بہت بابرکت مجلس ہے،
اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ایسی مجلس لگ رہی ہے تو اس میں بیٹھنے کے بعد ہماری بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے بنو, غور و فکر لینے والے بنو. آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ آج ہم کسی کی غور و فکر نہیں لے رہے, گمراہی کی طرف جا رہے. ہمیں جو ہمارے بھائی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں انہیں ہمیں سیدھا راستے پہ لانا ہے, راہ راستے. ہم انہیں اگر راہ راستے لانے کی دعوت دیں گے, دین کی دعوت دیں گے, تو وہ تو آئیں گے, ہمارا ایمان اور پکا ہوگا. تو ہمیں گھر گھر جا کے اپنے دوست احباب سے سب سے جب بھی ملو سب سے پہلے تو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر مسافہ کرے. مسافہ کی دعا یہ ہے یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین. تو اس سے جب دو بھائی آپس میں مل رہے اور انہوں نے یہ دعا پڑھ لی یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین, تو ان دونوں کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی ایک درخت سے پتے جھڑ گئے, جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ گئے, اس طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. دونوں بھائی جو آپس میں مسافہ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے. ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے اور سلام کرے اور دعا کرے تو دونوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے, دعا پڑھنے کا. اب ایسی اکرام بھی آتا ہے. اب اپنے مسلمان بھائی کی ہم مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کام میں لگا رہے, اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے. اس کی جو دوسروں کے کام میں مدد کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں, ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے والے بن جائے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں کیسے نکل جائے, کیسے راہ راستے آ جائے. آج ہمارا جو ہے معاملہ دوسری طرف رجحان ہو گیا, دوسری طرف. یعنی کہ ہم سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں میں کما رہا ہوں میرے بچے کھا. نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اگر ہم کام نہ بھی کریں گے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتا اس طرح سے, بنا دیتا نا. اگر چلو خدا نہ خواستہ بھی تمہاری طبیعت خراب ہو جائے پھر بھی تمہارے گھر کو اللہ چلائے گا, چلائے نہیں چلائے گا بھائی دوستوں بزرگوں. اللہ کا دینے کا وعدہ ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں, اللہ بنا اسباب کے بھی دے رہا ہے. میں کام پہ جا رہا ہوں تو مجھے کھانا کو مل رہا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں, اللہ قدرت کا ہوں, قدرت سے دیتا آپ کو. اب تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کام بھی کرو اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنو. یہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ 27 دن خوب دنیا میں 3 دن اللہ کے راستے پہ بھی کھانے وانے بنے, اور دن میں 8 گھنٹے بیوی کے لیے, 8 گھنٹے کام کے, اور 8 گھنٹے اللہ کے لیے نکالو. 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ
3 में डिवाइड कर लो, 8 घंटे हो जाएंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 घंटों का रूटीन ऐसा बना लो कि तीनों जने वक्त 150, बीवी बच्चों में भी, अल्लाह के रास्ते में भी, और काम में। ये नहीं करूँगा कि काम करना बंद कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में ऐसे खाना देगा, नहीं, काम भी करो और अल्लाह का काम भी करो, दोनों काम करो। अब बहुत से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हम काम नहीं करने तो अल्लाह ताला देता है। वो कुदरत रखता है, वो देगा, लेकिन असबाब भी जरूरी है। अब बहुत से कहते हैं कि हम अगर अल्लाह का रास्ते में चला गया, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं बताता हूँ एक वाक़या। एक शख्स था गांव देहात में। तो मेरे भाई दोस्तों, गांव देहात में एक शख्स था, तो अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात लेकर उसके पास गए। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी तो खेती भी पक्की भी नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला देखने वाला, तुम अल्लाह के रास्ते में चलो। तो अल्लाह के रास्ते, उनकी बात सुनकर अल्लाह के रास्ते में निकल गया। देखो, अल्लाह पे भरोसा रख, किसी और पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा रख। अब अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश बहुत जोरों की बारिश पड़ी। तो मैं 40 दिन पूरा कर गया, तो उसके खेत में इतना इतना पानी भर गया, पैरों पैरों तक, घुटने घुटने तक पानी भर गया। और जब उसके खेत में घुटने घुटने तक पानी भर गया, तो वो कह रहा कि मैं तो भला जमात में गया था, मेरा तो सारी खेती का नाश हो गया। ये मत देखो वो खेती का नाश हो, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना। अल्लाह ताला कहाँ निज़ाम कैसे बदलता है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो। तो वो शख्स को, जब वो शख्स ने खेत में पैर रखा अपने, तो उसको कुछ महसूस सा हुआ। उसने जब देखा तो मिसवाक, जो आज हम करते हैं, इसके 70 फायदे, मिसवाक, उसके खेत के अंदर मिसवाक पैदा हो गई और मिसवाक का कारोबार करा। जो उसे खेती से मिलने वाला था उससे डबल मुनाफा हुआ। अल्लाह ताला ने कहा दिया, अल्लाह ताला ने उसके जो ने खेती वो रखी थी उससे नहीं, अपनी वो कहते हैं ना गेबी नुसरत, अल्लाह ताला ने अपनी अजगेब से दिया है। आज भी मिसवाक चलती है ना, मिसवाक उसके खेत में पैदा हुई मिसवाक, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते निकला, अल्लाह के भरोसे निकला। अल्लाह ताला ने उसे बर्बाद नहीं करा और आबाद कर दिया, है ना मेरे भाई दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से देता है, हमारे लिए असबाब कम होता है, नहीं, अपनी कुदरत से देता है अल्लाह ताला। अब देखो, वो उस टाइम जमात में लग जाता तो कितना कमाता, अपने जो उन्होंने खेती कर रखी थी उससे वो इतना ही कमाता बस, और अल्लाह ताला ने उसको अपने रास्ते में भेज के उससे डबल मुनाफा करवा दिया। ठीक है, अल्लाह ताला कहता तुम मुझे दो, तुम मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं तुम्हारी तरफ 7 कदम चलूंगा। अब तुम अल्लाह के रास्ते में 1 दोगे तो मैं तुम्हें 1 के 70 दूंगा। 10 दुनिया में 70 आखिर, 1 के 70 देगा। आज भी अब बहुत से लोग हैं जो लगे भरोसे काम पे लगे हुए हैं, इस पूरा वक्त अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी। अभी दिल्ली मरकज में जाकर देखो, आज भी वहाँ बहुत से बुजुर्ग मिलेंगे नौवात की तरफ का, जो कि अपने 24 घंटे मरकज की खिदमत में दे देते हैं। तो हमसे तो सिर्फ 8 घंटा मांगे जा रहा है मस्जिद की मेहनत, 8 घंटे अल्लाह के रास्ते में काम भी करो, अल्लाह के रास्ते में दो। अब 8 घंटे क्या,
अब फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ने के लिए गए, ठीक है, मान लो नमाज पढ़ने में कितने मिनट लगता है, 15 मिनट, क्या हो जाता है 15 मिनट। फिर हम जहर की अजान हो गई, दुकान पे है या अपने किसी काम पे, लंच टाइम होता, खाना खाना जाओगे, नमाज पढ़ लो, खाना खा लो, कितने मिनट, 15 मिनट खाना खाने में लगेंगे, और ज़्यादा 20-25 मिनट नमाज में, 20-25 मिनट, 15 मिनट में फिर बचे 15 मिनट आराम कर लो, है ना मेरे भाई दोस्तों। जो असर का टाइम हो जाए, असर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट नमाज में, काउंटिंग कटते ना, 15-15, 30, 1 घंटा हो गया असर तक, मगरिब में और ईशा में आधा घंटा जोड़ लो, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे लगती मस्जिद में, दो काम भी करो और लग रास्ते में, और जहाँ भी काम पे लगो कह कर लगो कि भाई साहब मुसलमान हूँ, नमाज पढ़नी है मेरे को 5 टाइम की। कोई ऐसा वो नहीं होगा गैर मुस्लिम भी, सबको पता है नमाज पढ़ने वाला बंदा है तो नमाज पढ़ेगा। दुकान है तो अपनी दुकान को शटर डाउन करके जाओ। अरे सऊदी अरब के अंदर तो ऐसी दुकान अजान का आवाज सुनते ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। एक शख्स से क्या अजान हुई, दुकान खुल गई, ग्राहक खड़े हुए हैं दुकान पे और अजान हो गई, ग्राहकों को छोड़ा और नमाज पढ़ने चले गए। ग्राहक वहीं खड़े हुए मिले उनको, जब तक नमाज पढ़ा, क्योंकि ये भी समझते हैं तो भाई नमाज पढ़ने गया तो नमाज पढ़ कर आएगा, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें नमाज के लिए। अब तुम कहते मेरा मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मेरा ग्राहक आ जाए, ये शैतान की चाल होती है। अब तुम देखो सामान देने में लग जाते हैं, उस शख्स को अपना नमाज भी ज़ाया हो जाती है, और वो हो सकता है सामान भी ना लेके जाता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदा जो कि पूरे दिन ठाली बैठा हुआ था, जैसे अजान हुई कस्टमर आ गए। लेकिन बात ध्यान से सुनना मेरे भाइयों दोस्तों। अब वो शख्स आ गया तो आने के बाद दुकान पे अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मेरा ग्राहक चला जाएगा, सुबह तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये जो होती है ना, ये शैतान की चाल होती है मेरे भाइयों दोस्तों, ये शैतान की चाल होती है। देखना शैतान कैसा पलटी मारता, अब भाई साहब ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, तो जब तक उसकी नमाज ज़ाया नहीं होगी ना, वो ऐसी कहता रहे दिखाओ दिखाओ, फिर लास्ट में आकर लगे भाई साहब तुम्हारा दुकान वो समझ नहीं जो मुझे चाहिए, और चला गया, उसकी नमाज भी गई, ग्राहक भी गया, सुबह तो कोई था नहीं। इससे तो नहीं चल होता, वो नमाज पढ़ने चला जाता, हो सकता है वो सामान लेके जाता, फिर इससे कहता भाई मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, वेट करता, मैंने वो सामान ले गया तो मैं नमाज भी जाए होगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अपनी नमाज को कायम करने वाले बनो, अव्वल वक्त में पढ़ने वाले बनो। अब ऐसी एक वाक्य बताता हूँ उसमें मैं, एक खवातीन थी, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, उसका हो गया इंतकाल। अब इंतकाल होने के बाद उसको दफना दिया गया, दफनाने के बाद उसके भाई के, जो उसका भाई था, ख्वाब में दिखाई दिया कि उसकी कब्र में अंगारे जल रहे, उसकी कब्र में अंगारे जल रहे। तो उसने सुबह उठ के अपनी अम्मी जान से मालूम किया कि अम्मी जान मेरी ऐसा बहन का कौन सा अमल था जो छूट रहा था, ऐसा कौन सा अमल था जो छूट रहा था। हमने गया उसके सारे अमल पूरे थे, बस एक उसके अंदर सुस्ती थी
कि वो नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी, नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी, कि इसलिए उस पर वो अज़ा हो रहा था कज़ा करने के ऊपर। तो मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने वाले बनो। हम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला में कामयाबी देगा। नहीं तो नमाज को सुकून के साथ आप करने वाले बनो। अब ये वजू जो करो जबान की तरह करो, और नमाज जो पढ़ो तो बूढ़े की तरह पढ़ो, जैसे बूढ़े पढ़ते आहिस्ता 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 सवार कर पढ़ने वाले बनो। ये नहीं कि देखो अब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो ऐसे पढ़ रहे हैं और कोई हमें पीछे से देख रहा है तो हम सवार कर पढ़ते हैं ना, तो ये मत देखो। जब हम नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर कह दिया तो ये समझो अल्लाह हमें देख रहा है, समझ अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसे नमाज पढ़ने वाले बनोगे तो तुम्हारी नमाज सही होगी। सबसे नमाज का सही करने का तरीका यह है कि अल्लाह हमें देख रहा है, नहीं तो हम अल्लाह को देख रहे हैं। और कोई देख रहा है और हम उसके सामने काम गलत करेंगे मालिक के सामने तो मालिक को बुरा लगेगा ना। अब ऐसी हमारी नमाज का मामला, हमारे तो हम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दें, अल्लाह के काम को पूरा कर दें, काम को पूरा कर दें अल्लाह का। हम काम ही गलत करेंगे तो मजदूरी नहीं देगा मालिक, मालिक हमें मजदूरी नहीं देगा। तुम किसी का काम कर रहे हो मान लीजिए, अब उसने कहा कि भाई तुझे 3 ईंट इधर को एक्स्ट्रा लगानी है और इधर को 4 ईंट कम लगानी है। तुम 4 ईंट की जगह वहाँ 5 ईंट लगा दो और वहाँ 3 की जगह 4 ईंट लगा दो, तो उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा ना। वो तुम कहेगा मैंने भाई साहब आपसे ये कहा था कि यहाँ 3 ईंट कम लगानी है और यहाँ 4 ईंट एक्स्ट्रा लगानी, तो तुमने यहाँ 4 की जगह तो 5 लगा दी और यहाँ 3 कम करने की बजाय 4 और लगा दी, 3 और लगा दी, है ना? ये कहेगा ना, तो गुस्सा आएगा। मजदूरी भी देने इनकार कर देगा, भैया मुझे नहीं दे मजदूरी तुम्हारी, तुमने काम से नहीं करा मेरा, मुझे दोबारा तोड़वाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? ऐसे अल्लाह का मामला है, हम ये अल्लाह का काम कर रहे हैं तो हम नमाज को ऐसे जल्दी जल्दी में उठक बैठक करके आ गया तो अल्लाह ताला क्या कहेगा, तुमने काम ही सही नहीं करा तो अल्लाह ताला मजदूरी कहाँ से देगा? कल कल कयामत के दिन काले कपड़े में लिपेट कर ये नमाज तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। नमाज जब तुम्हारे मुंह पर फेंक के मार दी जाएगी कल कयामत के दिन, तो तुम कितना एहसास होगा ना मेरे भाई बुजुर्गों। तो उस एहसास से बचे, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाले बने। हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। अब दूसरी बात, जो भी अमल करे वो अल्लाह को राजी करने के लिए करे। अब हम दुनिया को राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। दुनिया एक बुरी चीज है। तुमने एक वाक्य बताता हूँ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया क्या चीज है? दुनिया एक लड़की है, एक खूबसूरत लड़की। दुनिया है ना, एक खूबसूरत लड़की की तरह है। अब एक चरवाहा ये बकरी चरा रहा था, जो बकरी चरा रहा था तो उसके सामने एक लड़की आई। उसने कहा तुम इसे शादी करेगा? तो चरवाहा ने कहा ठीक है। तो लड़का उसको लेके मौजिन के पास गया कि हमारा निकाह करा दो। तो मौजिन जब निकाह करना है तो लड़के को देख के मौजिन ने कहा तू कौन है? तो उससे अच्छा तो मैं हूँ, मेरी नौकरी अच्छी है। उसने कहा मुझसे नहीं लग रहा। वो चला गया मौलाना के पास।
मौजूद लेके मौलाना का इससे अच्छी नौकरी तो मेरी है, इससे अच्छी नौकरी तो मेरी है, तुम मुझसे शादी तू जा। अब जब मौलाना के पास पहुंचे तो वो पहुंचे मौजिन और वो जो चरवाहा था उसने कहा ये लड़की तो मैं लाया हूँ, मैं निकाह करूँगा। उसने कहा तो अच्छा तो मेरा काम है, मैं शादी करूँगा। वो मौलाना का मैं शादी करूँगा। तो वो सिर्फ एक उसके बाद है बादशाह का फैसला करवाता किससे होगी इसकी शादी। फैसला करवाने के लिए तो बादशाह ने कहा कि ये सब तो ऐसी है, बादशाह तो मैं हूँ, इससे तो मैं शादी करूँगा, तो तुम उससे शादी कर लो। तो उस लड़की ने ये जवाब दिया कि जो मुझे पहले पकड़ लेगा उससे शादी करूँगा। अब सब भाग लिए उसके पीछे। जो चरवाहा था ना वो बूढ़ा था, वो पहले थक गया। भागते 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 मतलब दुनिया आज तक किसी के हाथ में ना आई ना आवेगी, ना आई है ना आवेगी। दुनिया जो है भाग रही है भाग रही है, हम इसके पीछे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। तो मेरे भाई दोस्तों दुनिया के पीछे ना भागो, दीन के पीछे भागो। दुनिया जो है ना एक कल कयामत के दिन बूढ़ी शक्ल में तुम्हारे पास आएगी, कहेंगे कि जो जो इसके चाहने वाले थे इसके साथ जहन्नुम में डाल दो। दुनिया के जो जो चाहने वाले थे उसे दुनिया के साथ जहन्नुम में डाल दो, जिसके चाहने वाले हैं। तो दुनिया से हटके दीन का काम करने वाले बनो, दुनिया के पीछे ना भागो। कहते हैं ना कि दुनिया जो है ना एक दलदल है, दलदल। जो भी इसके पास जाएगा इसमें डूब जाएगा दलदल में। ये दलदल है, दलदल में मेरा भाई दोस्तों जो भी जाता दलदल में डूब ही जाता। तो दुनिया दलदल की तरह है, जो भी इस दलदल में जाएगा वो डूबेगा। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह का रास्ता है। अब अल्लाह के रास्ते की फजाइल मैंने तुम्हें बताया। अब अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मुझसे डरते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में चले जाऊंगा तो मेरा फला काम रुक जाएगा, फला काम रुक जाएगा। काम किसी का नहीं रुकता, सबका काम चलते रहते हैं। अब कोई शख्स मर गया तो उसका काम भी तो अल्लाह देख रहा है, काम भी चल रहा चल रहा नहीं चल रहा भाई। हाँ तुम कुछ पूछ रहे हो? हाँ ठीक ठीक ओके। हाँ तो मेरा भाई दोस्त बुजुर्गो अल्लाह का रास्ता निकलने वाला बना। अल्लाह का जो रास्ता है वो बहुत बड़ा काम है, साहबा वाला काम है। अब साहबा वाला काम करना तो चाहिए। ये बताते एक सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब, जो कि काबिल कबूल है। 100 शहीदों का सुन्नत कितनी बड़ी, पानी पीने में 7 सुन्नत है। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए। नंबर 2 देख कर पिए। नंबर 3 सर ढक कर पिए। नंबर 4 नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए। नंबर 2 देख कर पिए। नंबर 3 सर ढक कर पिए। नंबर 4
सीधा हाथ से पिए। नंबर 5 बैठ कर पिए। गड़बड़ हुई। नंबर 1 देख कर पिए। नंबर 2, हाँ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं। नंबर 1 देख कर पियो। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियो। नंबर 3 दाएं हाथ से पियो। नंबर 4 सर ढक कर पियो। नंबर 5 बैठ कर पियो। नंबर 6 सीधा हाथ से पियो। नंबर 7 पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। 7 हो गए ना पूरे। ये बता रहा था मैं। हाँ, ये उल्टे सीधे तो होते रहते हैं, लेकिन 7 सुन्नत तो ये है ना। और ये 7 सुन्नत अदा करने पे कितना सही होगा हम लोग? 700 700 सही होगा सवाब। अब खाने में भी तो सारी सुन्नत है। बैतुल खला में जाने दुआ पढ़ के चले जाओ, सुन्नत है। हर कदम पे सुन्नत है। अगर सुन्नत के साथ काम करेंगे 100 शहीद होगा सवाब। और उस वक्त में तो एक शहीद करवाने के बाद सवाब मिलता था एक शहीद का। ना बेटा शहीद करवा दिया, एक शहीद का सवाब मिलता था। अब एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीदों का सवाब। सुन्नत शरीयत पर रहो। सुन्नत शरीयत पर रहोगे तो कामयाबी पा जाओगे। तो मैं क्या बता रहा था मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो काम है वो सहाबा वाला काम है। सहाबा वाला काम हम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और छोड़ देंगे तो अल्लाह का काम तो होता है। अब हम अल्लाह के खजाने में से लेने वाले बने। ये बताते हैं कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। हम कितनी अल्लाह के खजाने में इतनी मच्छर के पंख के बराबर भी कमी नहीं आएगी। हम कितने मांग लें और हम ना करने के, तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आने वाली। अल्लाह का खजाना बहुत है, हम करेंगे हमारे फायदे। और सबसे अहम बात जो है ना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यह है कि अपने ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए दुनिया से। एक राय के दाने के बराबर अपने ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। राय का दाना जानते हो ना, बिल्कुल छोटा सा होता, बिल्कुल छोटा सा राय का दाना, बिल्कुल छोटा सा। हाँ, वो सरसों बोलते, सरसों। हाँ, गाँव गाँव के अंदर सरसों बोलते हो, छोटी सी उसके अंदर रहती राय, जैसे राय राय का दाना बोलते हैं। तो उसके बराबर ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। आज हमारा ईमान बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद का ईमान इतना नहीं है, राय का दाने के बराबर भी ईमान नहीं है मेरा। तो ईमान को बनाकर और बचाकर कैसे ले जाए। ईमान को बनाना भी बहुत जरूरी है, बचाना भी। ईमान हमारा कैसा खर्च हो जाता, कैसा खर्च हो जाता। अब हम जा रहे हैं, हमारी नजर पड़ गई, ईमान खार। बहुत मुश्किल है मेरे भाई दोस्तों, इस दुनिया में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक मिसाल बताता हूँ इसी। अब हम जा रहे हैं, गिलास में पानी है, हम तेजी में जाएंगे तो वो बचेगा नहीं, उड़ जाए। और बचेगा कि अब उसको कह दिया कि एक कटोरा लिया बादशाह ने, और उसके हाथ में दे दिया दूध का कटोरा, के ले अब तू पूरे बाजार में जा और उस दूध को पचा के ले। बाजार में जान तो कितनी भीड़ होती है, बेतुकी भीड़ होती है बाजार में। वरना अगर तू बचा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। मेरे भाई दोस्तों ध्यान रखना है सब। अब अपनी जात का खतरा था, दूध को इतनी हिफाजत से ले गया, बचाता 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 बचाता, मतलब दूध को बचा के बादशाह सामने गया। ऐसे हमें अपने ईमान को बचा के ले जाना, नहीं तो जहन्नम में फेंक दी जाएंगे। ये एक दुनिया जो बाजार की तरह है।
دنیا جو ہے بازار کی طرح ہے میرا بھائی دوستوں بزرگوں، بازار کی طرح اس دنیا سے اپنے ایمان کو رائے کے دانے کے برابر کیسے بچا کر لے جائے، یہ بتا رہا ہوں میرے دوست بزرگوں۔ ہمارا ایمان جو بچے گا نا وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے سے بچے گا، نظروں کی حفاظت کرنے سے۔ اب ایک صحابہ کے ٹائم میں صحابہ کیسے تھے، دیکھو اعلان ہو گیا، عمر فاروق نے کہہ دیا کہ آنا ہے عیسائیت قوم، انہوں نے ایمان صحابہ کو ایمان آزمانے کے لیے اپنی عورتوں کو لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اور صحابہ کو صرف ایک سورت سنائی گئی، ایک سورت قرآن کی، صرف ایک، پورا قرآن نہیں سنایا، صرف ایک، اور ان کو آنے کے لیے کہہ دیا اور وہ چل دیا وہاں سے صاحب۔ تو راستے میں جو ہے نا عیسائیوں نے ان کو ڈگمگانے کے لیے، ایمان ڈگمگا جائے ان کا، اپنی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیا۔ تو صحابہ کو جو سورت سنائی گئی تھی انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ اپنی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھا، تو وہ ادھر ناچ رہی ادھر ناچ رہی، تو پھر وہ گزر گئے مطلب جا رہے چل رہے سب دیکھ رہی لڑکی، یہ انسانی ہیں یا مردے ہیں، کون ہیں جو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے۔ تو میرا بھائی دوستوں انہوں نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو ان کے اس عمل سے جتنی بھی عورتیں کھڑی ہوئی دیکھ رہے تھے سب ایمان لے، اس لیے ان کی نظر کی حفاظت کی وجہ سے۔ اور آج ہماری نظر کیسی ہے، ہماری نظر اتنی بری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ، استغفر اللہ استغفر۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں بازار میں سے مطلب کام سے جا رہا تھا، بازار پڑتا بیچ میں، تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک نوجوان لڑکی گزر گئی اور کچھ لڑکے بیٹھے بازار جاتی سائڈ میں، تو لڑکے بیٹھے ہیں اس کی اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، حوث کی نگاہ سے، بڑے دل پہ احساس تھا اس ٹائم۔ بس اللہ معاف کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بنے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے تو میرا بھائی دوستوں بزرگوں کامیابی پا جائے گا۔ جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ یہ کہتے پہلے جو ہمارا جو وہ ہوتا نا قلب میں سسراہٹ جو ہوتی ہے نظروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو میں ایک مثال بتاتا ہوں، اب ایک پیڑ پہ ایک سیب لگ رہا تھا، دھیان سے سننا میری بات، پیڑ پہ ایک سیب لگ رہا تھا، جا رہے تھے، اب نظر پڑی کس پہ، سیب پہ، کس نے دیکھا، نظر نے دیکھا، کس نے دیکھا، نظر نے دیکھا، دل میں کیا ہوا، اسے لوں، نظر نے دیکھا، دل میں ہوئی اسے لوں، پیڑ چل کر گئے، نظر نے دیکھا، دل نے چاہا ایسا کھاؤں، اور پیڑ چل کر گئے،
ہاتھ نے توڑا. ٹھیک. حسن نے دیکھا دل میں وہ کھاؤ, پیر چل کر کے ہاتھ نے توڑا, منہ نے کھایا. مالک نے دیکھ لیا, مالک نے پکڑا, مار کس پہ لگے, کمر پہ. اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ نظر سے. اب وہ نظر اڑا کر سب کو نہ دیکھتا, دل میں نہ ہفتے کھانے کے اسے, نہ وہ چل کے جاتا, نہ وہ ہاتھ سے توڑتا, نہ مالک سے مارتا. شروعات کہاں سے؟ آنکھ سے. تو اس لیے کہتے ہیں میرا بھائی دوستوں بزرگوں, آنکھ کی حفاظت کرو. ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اسی طرح سے گناہوں کی طرف جائیں گے. آنکھوں نے دیکھا ہے نا, اور دل نے سوچا, دماغ نے سوچا, دل میں ہوا, مار شریر میں پڑی. اب ایسی معاملہ ہے زبان کا. اب زبان کا معاملہ کیا ہے؟ صبح کو جب پورا شریر زبان سے توبہ استغفار کرتا کہ اگر تو سیدھا رہا, تو سیدھی چل گئی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. سمجھ رہے نا بات؟ مذاق میں ڈالو, سمجھو بات کو. میں کہاں جا رہا ہوں, دیکھو تم جا رہے ہو. زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے, صحیح سلامت رہیں گے, اور ہم کسی کو کچھ الٹا کہہ دیں گے, کسی کو غلط کہہ دیں گے تو مار کس پہ پڑے گی؟ شریر میں پڑے گی نا. تو اس لیے زبان روز صبح کو اٹھ کے اس سے توبہ کرتی ہے کہ زبان تو سیدھی رہ گئی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت جس نے کر لی, دو چیز کی وجہ ہے, ایک اپنی شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی. جتنے غلط استعمال سے بچا لیں گے تو اس کی جنت کی ذمہ داری لے رہے جن دو چیز کو غلط استعمال سے بچا لیا. غلط استعمال نہیں کرو گے جنت میں جاؤ. اب میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا نا کہ لایانی باتوں سے پرہیز. یہ لایانی باتیں جو ہوتی ہے نا زبان سے ہوتی ہے. پچھلی بار تو ہوا تھا اگست سے بتائی تھی, تو ہاں گست بھی کرنا چاہیے. پچھلی بار گست 5 کام مقام پہ رہ کر کرنا چاہیے 5 کام کو, اور ہم 5 کام کو چھوڑ دیں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے. راستے پر آنا ہے, 5 کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, السلام علیکم. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کرے, شیئر کرے اینڈ کمنٹس کرے, اور سبسکرائب کرے ہمارے یوٹیوب چینل کو, اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے.